Hello student, topic number 4, ledger. The main book of account are journal and ledger. So far we have studied in detail of the journal. We have considered their meaning, use and how to record the transaction therein. Now we have to study the other main book, ledger, in detail. We know the meaning and form of account, but now we have to study the purpose of ledger, how to make posting to various account in the ledger from subsidiary books, balancing of account and the meaning of balance of account. Journal is the book of original entry in the which all transactions are recorded chronologically. And subsidiary books in the subdivision of journal, all transactions are recorded in the original books of account. From original books we cannot get the summarized record of one person, one types of assets or expenses or gain, etc. Rent paid means, for example, rent paid is recorded in cash book every month, but from cash book we cannot answer how much rent is paid during the year. So it is necessary to summarize the transaction at one place relating to one head of an account. For example, rent account. This purpose is severed a book called as ledger. It is means it will give a summarized record of transactions relating to one particular account. Ledger is a principal book of account and it contains all the account, personal account and impersonal account of a business except cash or bank account. It is a cash book. In the journal, transactions are recorded date wise as and when they place uh, take place. Then therefore one cannot know at a glance the combined effect of all the transactions relating to a particular person or to particular thing or to particular item of an expenditure or of an income. In the absence of the ledger account, one is required to go through every page and every entry in the journal to collect the full information and to find out the net effect of all the details in respect of any particular account. On the contrary of an account is record of all dealing with a particular person, particular thing or particular expenses or income. Suppose the transaction are affected, purchase goods from Vasant rupees 2000, then return goods to Vasant rupees 60,000, paid cash to Vasant rupees 600, like as. इन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंगमध्ये जेव्हा आपण बिझनेसचे ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्ड करतो ते क्रॉनॉलॉजिकली म्हणजेच काय म्हणतात त्याला कालानुक्रमे आपल्याला रेकॉर्ड करून ठेवायला लागतात इन द बुक्स ऑफ जर्नल. आणि हे जे सर्व असणारे बिझनेसच्या ट्रान्झॅक्शन्स त्यांचे रेकॉर्ड्स हे आपल्याला जे ओरिजिनल बुक आहे म्हणजेच मूळ बुक आहे त्यामध्ये आपल्याला त्याचे ग्रुपिंग करून किंवा ग्रुप पाडून ठेवणं गरजेचं असतं. त्यासाठी आपल्याकडे दोन बुक्स असतात, एक म्हणजे जर्नल और सबसिडरी बुक्स अँड सेकंड वन इज लेजर. मी ह्या दोन बुक्समध्ये आपल्याला ग्रुपिंग करून ठेवलं जातं. जर्नल यामध्ये आपण फक्त एंट्रींचंच रेकॉर्डिंग करत असतो आहे, लेजरमध्ये जे एंट्री आहेत त्यांचं पोस्टिंग करत असतो, म्हणून त्याला सेकंडरी बुक असं देखील म्हटलं आहे. जनरली जो बिझनेसमॅन आहे जो ट्रान्झॅक्शन करतो आहे त्या ट्रान्झॅक्शनचं रेकॉर्डिंग हे त्याला त्या ठिकाणी जर्नलमध्ये हे रेकॉर्ड्स त्यांना करून ठेवणं इम्पॉर्टंट असतं, गरजेचं असतं. त्याचप्रमाणे बिझनेसमध्ये असणाऱ्या असेट्स, लॅबिलिटीज, एक्सपेंडिचर, इन्कम, फॉर कॅश, ऑन क्रेडिट असणारे सगळ्या प्रकारचे जे ट्रान्झॅक्शन्स आहेत त्यांचं सुद्धा रेकॉर्डिंग हे डेट वाईज क्रॉनॉलॉजिकल रेकॉर्डिंग करणं इम्पॉर्टंट असतं. आणि यामुळे काही पिरियडनंतर एखाद्या टर्म संदर्भात म्हणजेच एखादा एक्सपेंडिचर, इन्कम,
फॉर कॅश म्हणजे कॅश ऑन क्रेडिट जर ट्रान्झॅक्शनचं रेकॉर्डिंग किंवा त्याची माहिती जर आपल्याला हवी असेल तर ती आपल्याला या ठिकाणी अवेलेबल होऊ शकते आणि म्हणून रेकॉर्डिंग करणं हे तेवढंच इम्पॉर्टन्स आहे. या लेजरला प्रिन्सिपल बुक्स असं देखील म्हटलं जातं आहे. म्हणजेच काय तर एकाच वेळेला त्या ठिकाणी अदर्स जे बुक आहेत त्यांच्या सहाय्याने एकाच ठिकाणी किंवा एकाच वेळेला आपण एखाद्या ट्रान्झॅक्शनची इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करू शकतो आहे आणि ती त्या ठिकाणी आवश्यक त्या ठिकाणी ट्रान्सफरिंग देखील त्याचा आपण करता येऊ शकतो आहे, म्हणून त्याला प्रिन्सिपल बुक असं म्हटलेलं आहे. लेजर हा ॲक्च्युअली लॅटिन वर्ड आहे. लेजर या वर्डपासून लेजर या शब्दापासून तो बनलेला आहे आणि त्यामध्ये टू कंटेन म्हणजे ज्याची माहिती ही त्यामध्ये इन्सर्ट करणं किंवा समाविष्ट करणं हा त्याचा उद्देश आहे. म्हणजेच लॅटिन डेव्हलपमेंट ही ॲक्च्युली लेजरची डेव्हलपमेंट ही लॅटिनकडून झालेली आहे. इम्पॉर्टन्स ऑफ लेजर. Systematic record of maintaining the ledger provides classified information on various accounts like account of assets, personal expenses, liabilities, capital losses, gains, incomes, etc. to be businessman or the manager. The information provided by the ledger are useful to them for controlling the business. Then records maintained in the ledger are useful to a businessman, banks, management as well as to the government of taking policy decision, to the total amount receivable from the debtors or customers and total amount payable to the creditors or supplier can be known easily and quickly from the ledger. Accordingly, a businessman prepare a plan for collecting and payments of such dues. Then trial balance is easily prepared on the basis of balance shown by ledger account. Ultimately, trial balance is useful for preparation of final account. Various statement of account can be prepared on the basis of balance shown by the ledger account. Ledger is in a main part of books of account. It has great utility of businessman as it gives information about a particular account at a glance at one place. म्हणजेच काय सांगितलं या ठिकाणी त्याचे इम्पॉर्टन्स काय आहेत, ज्या ठिकाणी आपण समरीज करतो किंवा रेकॉर्डिंग घेतो आहे याची असेट्स ज्या आहेत त्या असेट्सची इन्फॉर्मेशन, लॅबिलिटीची इन्फॉर्मेशन, इन्कम सोर्स किंवा त्याची इन्फॉर्मेशन्स, एक्सपेंडिचरची इन्फॉर्मेशन ही आपण या ठिकाणी एकाच ठिकाणी रेकॉर्डिंग करू शकतो किंवा त्याची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करू शकतो. त्यानंतर सप्लायर जे आहेत किंवा ज्याला क्रेडिटर्स आपण जनरली म्हणतो त्यांना आपण किती अमाऊंट देणं आहे म्हणजेच आपली लॅबिलिटी किती आहे याची इन्फॉर्मेशन मिळते. कस्टमर्स म्हणजेच डेप्टर्स जे आहेत त्यांच्याकडून किती अमाऊंट ही रिसीव्ह करायची आहेत म्हणजेच किती अमाऊंट ही येणं आहे त्याची इन्फॉर्मेशन आपल्याला त्या ठिकाणी अवेलेबल होऊ शकते. त्यानंतर एकंदरीत अकाउंटिंगचा मेन पर्पज काय आहे म्हणजे उद्देश काय आहे याची इन्फॉर्मेशन्स त्या ठिकाणी असते आणि जे काही ट्रेडिंग अकाउंट बनवलं जातं त्यावरून अकाउंटिंग केलं जातं. ज्या अकाउंटिंगची म्हणजेच ट्रायल बॅलन्सवरून त्याचं ट्रायल बॅलन्स प्रिपेअर का केलं जातं याची इन्फॉर्मेशन आपल्याला त्या ठिकाणी मिळते म्हणजेच त्यासाठी आपण बनवत असतो. असेट्स, लॅबिलिटीज यांच्या सहाय्याने किंवा यांच्या आधारे बिझनेसची फायनान्शियल पोझिशन आपण फाइंड आउट करू शकतो. फायनान्शियल पोझिशन चेक करण्यासाठी आपल्याला हेल्प होते. त्यानंतर ज्या काही एक्सपेंडिचर आहेत, अननेसेसरी होणारे एक्सपेंडिचर आहेत यांच्यावर कंट्रोल ठेवण्यासाठी देखील आपल्याला रेकॉर्डिंग केलेल्या अकाउंटिंगची इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल असते. म्हणजेच जनरली या ठिकाणी रेकॉर्डिंग म्हणजे अकाउंटिंग केलं जातं किंवा लेजर केलं जातं यावरून
फ्युचर प्लॅन करणं, कंट्रोलिंग करणं किंवा आवश्यक त्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करणं हे यासाठी आपल्याला इम्पॉर्टंट लेजर रेकॉर्डिंग करणं इम्पॉर्टंट आहे.